Hello friends, good afternoon everyone. Welcome to the lecture classes on marginal costing. In this video I am going to work out a problem on marginal costing which has been given in your previous Bangalore University BCom examinations. This question was given for 6 marks. Let us jump into the question. The following information relates to a firm. They have given selling price per unit 200, variable cost per unit 160, fixed cost rupees 6 lakhs. With this information, they are asking two questions. One is break-even point in units and in value. Break-even point to units and sales value. Question number 2. Find out the selling price per unit if break-even point is brought down to 8,000 units. Question number 1 is very simple. Question number 2 is also very simple if you understood the concepts. So let us solve this. Break-even point in units and value first. What is the formula we have? Break-even point in units, that is fixed cost divided by contribution per unit. Fixed cost is available in the question 6 lakhs. Contribution per unit ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ sales minus variable cost, selling price minus variable cost contribution ಮಾಡಬಹುದು. Selling price you have 200 rupees minus 160, so your contribution will be 40 rupees. So 6 lakhs fixed cost divided by 40 rupees contribution per unit, you are getting 15,000 units as your break-even point. Answer for first question, break-even point 15,000 units. They are also asking us to calculate break-even point in sales value. Break-even point to sales value allu kuda maadi anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Break-even point in sales value ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ break-even point in units into selling price per unit multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Simplest method. Break-even point in units into selling price per unit. So 15,000 units into 200 rupees per unit selling price, if you calculate 30 lakhs will be your break-even point in sales value. So first question answer ಆಯಿತು, break-even point in units ಮತ್ತು sales value. Moving to the second question. The second question is selling price per unit if break-even point is reduced to 8,000 units. ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದರೂ 8,000 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಇಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 15,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 15,000 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 8,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕಾದರೆ, why do we need to reduce break-even point? That's a different question. Let us not get into that. Suppose if the company decides to reduce its break-even point from 15,000 to 8,000 units, break-even point to 8,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 8,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್? ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು 8,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 8,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 8,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 8,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ, ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಅವರು 8,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಇಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬ್ರೇಕ್-ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ 8,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ 8,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 6 lakhs divided by contribution per unit. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ 40 ರೂಪೀಸು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್.
ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್. Whenever there is a change in the selling price per unit, whenever there is a change in selling price per unit, ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 40 ರೂಪೀಸು ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿದೆ 200. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವರೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್. When there is a change in the selling price, contribution per unit also will change. So contribution per unit change ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಳೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 8000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟು 6 lakhs, ಅದೇನು ಬದಲಾಗಲ್ಲ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 8000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6 lakhs ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8000. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ 8000 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರೋವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಸಿ ಪಿ ಯು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6 lakhs ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8000. ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 75 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. 75 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾನೊಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಈ ಮೈನಸ್ ವಿ ಅನ್ನು ಆ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಮೈನಸ್ ವಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 75 ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 75 ಪ್ಲಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ 160. ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಎಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. 75 ಪ್ಲಸ್ 160. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 235. This question, go through once again. Please try to understand very carefully. If break-even point is reduced to 8000 units, selling price per unit ಏನಿರಬಹುದು? Whenever there is a change in break-even point, automatically selling price, number of units sold ಎಲ್ಲಾನು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ 8000 ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನ್ಯೂ ಒನ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅವನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಒಂದು ಸೇಲ್ಸು 200 ರೂಪೀಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೇಲ್ಸು ಅದೇ 200 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಖಂಡಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನ್ಯೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ BEP ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಗಾಟ್ 75 per unit. Thereafter we used one more formula, that is selling price per unit equals to contribution per unit plus variable cost per unit, that is 75 plus 160. You got the final answer. New selling price per unit is 235. So understand the concepts. If you get any doubts, please